ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ የዘጠነኛ ክፍል የኢኮኖሚክስ ትምህርት ነው። በዛሬው ክፍለ ጊዜ ትምህርታችን ምዕራፍ 6 ሁለተኛውንና የመጨረሻውን ክፍል እንመለከታለን። በባለፈው ክፍለ ጊዜ ትምህርታችን ኮንሰፕት ኦፍ መኒ ምን ማለት ነው፣ እንዲሁም ኢቮሉሽን ኦፍ መኒ ወይም የገንዘብ አመጣጥ የሚሉ ሁለት ርዕሰ ሀሳቦችን አንስተን በስፋት ዳሰን ነበረ። በዛሬው ክፍለ ጊዜ እንደ መነሻ የምናደርገው ዘ ሂስትሪ ኦፍ መኒ ኢን ኢትዮጵያ ኤንድ ግሎባል ኮንቴክስት በሚል ርዕሰ ሀሳብ ጀምረን ሌሎችንም ሀሳቦች ባለን ሰዓት መጠን እያነሳን እንሄዳለን ማለት ነው። ዘ ሂስትሪ ኦፍ መኒ ኢን ኢትዮጵያ ኤንድ ግሎባል ኮንቴክስት። እንግዲህ ባለፈው ክፍለ ጊዜ ኢቮሉሽን ኦፍ መኒን ታስታውሱ ከሆነ ዘ ቢጊኒንግ ኦፍ ዘ ኢቮሉሽን ኦፍ መኒ ኢዝ ሪሌትድ ዊዝ ኤክስቼንጅ ሲስተም ብለናል። ኤክስቼንጅ ኦፍ ኮሞዲቲስ፣ ይሄ ኤክስቼንጅ ኦፍ ኮሞዲቲ ወይም ትሬድ ጋር የተገናኘ እንደሆነ ተማምረናል። ኤንድ ዘ ኤርሊየስት ፎርም ኦፍ ትሬድ ወዝ ባርተሪንግ። ጥንታዊ የንግድ ልውውጥ ባርተሪንግ ይባል እንደነበረ፣ ባርተሪንግ ማለት ደግሞ ኤክስቼንጅ ኦፍ ጉድስ ዊዝ ጉድስ ኦፍ ኢኳል ቫሊዩ እንደሆነ ተማምረናል። ስለዚህ the beginning of the evolution of money was related with the beginning of the exchange of commodities or trade። ስለዚህ የገንዘብ ጅማሮ ምንድን ነው ማለት ነው? ንግድ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ንግድ እንዲጀመር ያደረገው ምንድን ነው የሚልም አንስተን ነበረ። ንግድ እንዲጀመር ያደረገው ምንድን ነው? እንግዲህ ንግድ እንዲጀመር ወይም ኤክስቼንጅ ኦፍ ኮሞዲቲስ እንዲጀመር ያደረገው ፕሮዳክሽን፣ ሰርፕለስ ፕሮዳክሽን ነው። ሰርፕለስ ፕሮዳክሽን። ስለዚህ ሰርፕለስ ፕሮዳክሽን ሊድስ ቱ ኤክስቼንጅ ኦፍ commodities or trade. Surplus production leads to exchange of commodities, and the earliest form of exchange of commodities or trade is called the barter system. ስለዚህ the earliest form of trade was barter system. በት ባርተር ሲስተም has its own limitation። ባለፈው ተመልክተናል። ይሄ እቃን በእቃ ባርተር ሲስተም ማለት እቃን በእቃ ማለት ነው። ኤክስቼንጅ ኦፍ ኮሞዲቲስ ዊዝ ኮሞዲቲስ ኦር ኤክስቼንጅ ኦፍ ጉድስ ዊዝ ጉድስ ኦፍ ኢኳል ቫሊዩ ማለት ነው። ነገር ግን the barter system has its own limitations። ራሱን የቻለ ምን ነበረበት? ውስንነት ነበረበት። ስለዚህ ላተር the barter system changed into money system ወደ ምን ተቀየረ ማለት ነው? money system. But the earliest money system was commodity money ነበረ the earliest money system. the earliest money system was commodity money ነበረ ማለት ነው። And the use of commodity money was determined by two factors. እነዚህ ኮሞዲቲ መኒዎችን መጠቀም በሁለት ፋክተሮች ይወሰን ነበር። the use of commodity monies was
determined by two factors. Or the choice of commodity money, the choice and use of commodity money was determined by two factors. የምንጠቀመው ኮሞዲቲ መኒ ወይም እቃን ገንዘብ ነው ብለን የተጠቀምነው እቃ በሁለት ምክንያቶች ይወሰን ነበረ ወይም ደግሞ ይለያይ ነበረ። አንደኛ the location of the commodity ምንድነው the community, the location of the community ወይም ማህበረሰቡ እንደሚኖርበት ቦታ። ሁለተኛ the economic development of the community, the economic development of the community እንደ ማህበረሰቡ የኢኮኖሚ እድገት እና እንደ ማህበረሰቡ የመኖሪያ ስፍራ ወይም ሎኬሽን ይለያይ ነበረ። ስለዚህ because of surplus production exchange ተጀመረ, and their last form of exchange was bartering, but because of the limitations of bartering, the barter system was replaced by a money system, and the earliest form of money system was commodity money. And the choice of commodity money was determined by these two factors, that is the location of the community and the economic development of the community. በእነዚህ ሁለት ፋክተሮች ይወሰን ነበረ። ነገር ግን what were the widely used commodity monies? እንደ መኒ የምንጠቀማቸው ወይም ደግሞ ይጠቀማቸው የነበሩ ኮሞዲቲስ ምን ምን ነበሩ? The widely used commodity monies were the widely used commodity money were one, precious metals, ውድ የሆኑ ብረታ ብረቶች and other valuable commodities, እነዚህን ይጠቀሙ ነበር። ስለዚህ ኮሞዲቲ መኒ ስንል ውድ የሆኑ ብረታ ብረቶች እና ሌሎች ቫሉብል በጣም ጠቃሚ የሚባሉ ኮሞዲቲዎች እንደምን ያገለግሉ ነበር ማለት ነው? as a money ያገለግሉ ነበር። as a money ያገለግሉ ነበር። ነገር ግን እነዚህ ኮሞዲቲ መኒስ የራሳቸው ችግር ነበረባቸው። but the commodity money had their own problems. the commodity money had their own problems. እነዚህ ኮሞዲቲ መኒስ የምላቸው ፕሪሺየስ ሜታልስ አዘር ቫሉብል ኮሞዲቲስ ዩዝድ አዝ መኒ ሲስተም ኢን ዘ ኤክስቼንጅ ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ የራሳቸው የሆነ ችግር ነበረባቸው። አንደኛ ዌር ሄቪ ቬሪ ሄቪ በጣም ሄቪ ነበሩ። ዌር ቬሪ ሄቪ one were very heavy. ሁለተኛ they were hard to transport. were hard to transport from place to place. በጣም ከባባዶች ነበሩ። እንግዲህ በጣም ፕሪሺየስ የሚባሉ ሜታልስ ወይም አዘር ቫሉብል ኮሞዲቲስ እንደ ገንዘብ ይጠቀሙ ነበር። እነዚህ ደግሞ የራሳቸው ችግር ነበረባቸው። አንደኛ በጣም ከባባድ ነበሩ ወይም ደግሞ they were very heavy። ሁለተኛ hard to transport from place to
place. However, because of these drawbacks of commodity money or limitations of commodity money, such as they were heavy and difficult to transport from place to place, gradually the commodity money changed into paper currency. Later, however, gradually, or later, the commodity money were replaced by paper currency. በፔፐር ከረንሲ ተቀየሩ። ፔፐር ከረንሲ ምንድን ነው? ኢትስ ኤ ፒስ ኦፍ ፔፐር ዛት ፋንክሽን አዝ ኤ ሚዲየም ኦፍ ኤክስቼንጅ። ኤ ፒስ ኦፍ ፔፐር ዛት ፋንክሽን አዝ ኤ ሚዲየም ኦፍ ኤክስቼንጅ። ፋንክሽን አዝ ኤ ሚዲየም ኦፍ ኤክስቼንጅ፣ እንደ መገበያያ እንደ መለዋወጫ የሚያገለግል የፒስ ኦፍ ፔፐር ነበር። ስለዚህ እነዚህ ኮሞዲቲ መኒዎችን ወደ ምን ቀየሯቸው ማለት ነው? በኋላ ወደ ፒስ ኦፍ ፔፐር ቀየሯቸው። ኤንድ ኢን አዲሽን ቱ ፒስ ኦፍ ፔፐርስ ዴን ኮይንስ ፍሮም ፕሪሺየስ ሜታልስ ስታርት ቱ ቢ ሚንትድ አዝ መኒ። ኢን አዲሽን ቱ ፔፐር ከረንሲ in addition to paper currency, coins from precious metals, started to be minted አዝ መኒ። ስለዚህ ቀስ በቀስ ኮሞዲቲ መኒ ወደ ምን ተቀየረ ማለት ነው? ወደ ፔፐር ከረንሲ እና ኮይንስ፣ ወደ ፔፐር ከረንሲ እና ወደ ኮይንስ ተቀየረ ማለት ነው። ወደ ኮይንስ ተቀየረ። ስለዚህ ዜሮ ዜ ባርተር ሲስተም ን ባርተር ሲስተም ላተር ቼንጅድ ኢንቱ መኒ ሲስተም and the money system first was a commodity money, and the commodity money, because of their own problems, later changed into paper currency and coins. ነገር ግን እነዚህ ፔፐር ከረንሲ እና ኮይንስ የራሳቸው ችግር ነበረባቸው። drawbacks of paper currency and coins. drawbacks of paper currency and ኮይንስ። እነዚህ የወረቀት ገንዘቦችና ሳንቲሞች የራሳቸው የሆነ ችግር ነበረባቸው። ለምሳሌ ቢንግ ኢዝሊ ስቶለን፣ በቀላሉ የሚሰረቁ ነበሩ። ቢንግ ኢዝሊ ስቶለን፣ በቀላሉ የሚሰረቁ ነበሩ። ፕላስ ቢንግ ኤክስፔንሲቭ ቱ ትራንስፖርት፣ ቢንግ ኤክስፔንሲቭ ቱ ትራንስፖርት፣ በተለይ ደግሞ በጣም ከፍተኛ ፔፐር ከረንሲ እና ኮይንስ ከሆኑ በቀላሉ ለማጓጓዝ የማይቻሉ ነበሩ። ምክንያቱም ኢዝሊ የሚሰረቁ ናቸው። ሁለተኛ በጣም በብዛት ከሆነ የምናጓጉዘው ከፍተኛ ወጪ ይፈልጉ ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ቢኮዝ ኦፍ ዘ ድሮባክስ ኦፍ paper currency and coins, another step was the evolution of the payment system. ስለዚህ because of these drawbacks of paper currency and coins, ሌላ payment system መጀመር መጣ ማለት ነው። what was that paying system የሚለውን እንመልከት። because of the drawbacks of paper money and coins, to solve the drawbacks of paper money and coins, another step was the evolution of the payment system.
to solve the problems of paper currency and coins from precious metals. Another step was the evolution of the payment system. The evolution of the payment system. The payment system such as the development of modern banking, and the invention of checks. ስለዚህ እነዚህ ፔፐር ከረንሲ እና ኮይንስ ፍሮም ፕሪሺየስ ሜታልስ የነበረባቸውን አንደኛ ቬሪ ሄቪ በጣም ከባባድ መሆናቸው፣ ሁለተኛ በቀላሉ የሚሰረቁ መሆናቸው ወይም ደግሞ ከቦታ ቦታ ለማንቀሳቀስ ኤክስፔንሲቭ መሆናቸው ይህንን ለማስቀረት ምን ተፈጠረ ማለት ወይም ምን ተጀመረ ማለት ነው? ሞደርን ባንኪንግ እና ኢንቬንሽን ኦፍ ቼክስ ተጀመረ ማለት። ኢንቬንሽን ኦፍ ቼክስ፣ ይሄ ቼክ ተጀመረ። ሞደርን ባንኪንግ ወይም ዘመናዊ ባንኪንግ ተጀመረ ማለት። ቼክ ምንድን ነው? ዋት ኢዝ ቼክ? ቼክ ምንድን ነው የሚለውን እንመልከት። ዋት ኢዝ ቼክ? ቼክ ምንድን ነው? ደረቅ ቼክ የሚባላል። አሁን ብዙ ጊዜ በተለይ ትልቅ ገንዘብ የሚያንቀሳቅሱ ሰዎች የሚጠቀሙት ቼክ ነው። ቼክ ምንድን ነው? እንዴት ነው ቼክ ወደ ገንዘብ የሚቀየረው የሚለውን እንመልከት። እንግዲህ ቼክ ኢት ኢዝ ኤ ሌጋል ፔፐር ኦር ባንክ ስቴትመንት ዩዝድ አዝ መኒ። እንደ ገንዘብ የሚያገለግል ሌጋል ፔፐር ወይም ባንክ ስቴትመንት ነው። ኢት ኢዝ ኤ ሌጋል ፔፐር ኦር ባንክ ስቴትመንት used as money እንደ ገንዘብ ሊያገለግል የሚችል ህጋዊ ወረቀት ወይም ባንክ ስቴትመንት ነው። እንዴት ነው ይህንን ሌጋል ፔፐር ወይም ባንክ ስቴትመንት እንደ ገንዘብ ልንጠቀመው የምንችለው? how check is used as money how check is used as money or how check is changed into cash money። እንዴት ነው ቼክን ወደ ካሽ መኒ የምንቀይረው የሚለውን እንመልከት። መጀመሪያ እንግዲህ ቼክ ማንኛውም ሰው መጠቀም አይችልም። ማንኛውም ሰው ቼክ እኔ ስለፈለግኩ ብቻ ቼክ ልጠቀም ማለት አልችልም። ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። የመጀመሪያው ኦፕን ቼኪንግ አካውንት አት ባንክ ነው። ፈርስት ኦፕን ቼኪንግ አካውንት አት ባንክ። ለቼክ ብቻ የሚያገለግል አካውንት እንከፍታለን። አካውንት እንከፍትና ምን እናደርጋለን? ዲፖዚት እናደርጋለን። ዜን ዲፖዚት ኢናፍ ክሬዲት አት ደ ባንክ ውስጥ በቂ ገንዘብ እናስቀምጣለን። ዜን ዲፖዚት ኢናፍ ክሬዲት in the checking account
በዛ ቼኪንግ አካውንት በቂ ገንዘብ ዲፖዚት እናደርግበታለን። ዴን ራይት ቼክ ዴን አሁን ቼክ መጻፍ እንችላለን። ቼክ ከባንክ ስተትመንቱ እንወስዳለን ወይም ፔፐር እንወስዳለን። ዴን ራይት ቼክ ፎር ፔይመንት መክፈል ለምንፈልገው ሰው መክፈል የምንፈልገውን መጠን ጠቅሰን በራሳችን ፊርማ ፈርመን ምን እንላለን ማለት ነው፣ ቼክ እንጽፋለን። ዴን the holder of the check can cash it at the bank። ስለዚህ the holder ቼኩ የተጻፈለት ሰው the holder of a check can change into cash at the bank። ዴን ያንን ቼክ ወስደን ባንክ ላይ ወደ ገንዘብ እንቀይረዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ባለ ቼኩ ይሄ ቼክ አካውንት ባንክ ውስጥ ከፍቶ ቼክ የሚጽፈው ሰው ብር አይደለም በቀጥታ የሚሰጠን ቼክ ነው። ዴን ባንክ እንሄድና ከዛ ቼክ አካውንት ላይ ተቀንሶ እንዲሰጠን ሌጋል የሆነ ዶክመንት ዘንድ ስለሆነ የምንሄደው ዴን ቼኩን ስንሰጠው ለአካውንታንቱ ወይም ከስተመር ኦፊሰሩ ባንክ ላይ እሱ ወደ ገንዘብ ቀይሮ ቼኩን ይሰጠናል ማለት ነው። ያ ማለት ቼኩን ለባንክ እንሰጣለን። በዛ መሰረት ከቼኪንግ አካውንት ካለው ወይም ቼኩን ከጻፈው ሰው ላይ አካውንት ላይ ቀንሶ ለእኛ ካሽ ይከፍለናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ቼክን ወደ ገንዘብ እንቀይራለን ማለት ነው። ሌላው የቼክ ጠቀሜታው ምንድን ነው? ዋት አር ዘ አድቫንቴጅስ ኦፍ ቼክ? ቼክ ወይም ይሄ የወረቀት ሌጋል ፔፐር ወይም ባንክ ስቴትመንት መጠቀሙ ምንድን ነው ጠቀሜታው? ዋት አር ዘ አድቫንቴጅስ ኦፍ ቼክስ የሚለውን እንመልከት። ዋት አር ዘ አድቫንቴጅስ ኦፍ ቼክስ? የቼክ ጠቀሜታዎች ምንድን ናቸው? ዋት አር the advantages of checks? ቼክ ምን ጠቀሜታዎች አሉት? አንደኛ allows transaction to take place without the need of carrying large amount of currency. allows transaction without carrying large amount of currency. Large amount of currency አሁን ለምሳሌ በሚሊየን ከሆነ የምንገበያየው እንግዲህ ሚሊየን ካሽ ይዞ መንቀሳቀስ በጣም ከባድ ነው። 1 ሚሊየን በጣም ብዙ ብር ነው። ምናልባት 1 ኩንታል የሚሆን ብር ማለት ነው። 1 ሚሊየን ብር ወይም 1 ኩንታል ብር ይዞ መንቀሳቀስ በራሱ ምንድን ነው አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ትራንዛክሽን ብዙ ገንዘብ ሳንሸከም በቀላሉ ግብይት እንድንፈጽም ወይም ትራንዛክሽን እንድንፈጽም ያስችለናል። ሁለተኛ ኢምፕሩቭድ ኢፊሽንሲ ኦፍ ዘ ፔመንት ሲስተም ነው። ኢምፕሩቭድ the efficiency of the payment system. አሁን ብር ቆጥረን ምናምን እንግዲህ ብዙ ብር ቆጥሮ መስጠት በጣም ራሱ የቻለ ጊዜ የሚፈጅ ነው። ን 1 ሚሊዮን ብር 2 ሚሊዮን ብር የፈለግነውን ያክል ቼክ አካውንት ላይ ባለው መጠን በቀላሉ ፔመንት ሲስተማችንን ወይም የክፍያ ስርዓታችንን ማሻሻል መፈጸም እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ሪዲዩስ ዘ ትራንስፖርቴሽን ኮስት እንዲቀንስልን ያደርግልናል። ሪዲዩስ ዘ ትራንስፖርቴሽን ኮስት ሪሌትድ ዊዝ ዘ ፔመንት ሲስተም
related with the payment system. ይህ ካከፋፈል ጋር በተያያዘ የምናወጣውን ትራንስፖርቴሽን ኮስት እንዲቀንስ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ቼክ ይህን እና መሰል ጠቀሜታዎች አሉት። ነገር ግን አሁን በዛሬ ቀን ቼክ ራሱ የማያስፈልግበት ዘመን ላይ ተደርሷል። nowadays the payment systems are changed even into electronics means of payment. አሁን በቀላሉ በኤሌክትሮኒክስ ሚንስ ኦፍ ፔይመንት መፈጸም የምንፈልገውን ነገር ማድረግ እንችላለን ማለት መግዛት መሸጥ እንችላለን። ስለዚህ nowadays the payment system has changed into electronics means of payment abbreviated as electronics means of payment ዛሬ ወደ ኤሌክትሮኒክስ ሚንስ ኦፍ ፔይመንት ተቀይሯል። ለምሳሌ ኤግዛምፕል ኢባንኪንግ ለምሳሌ ሞባይል ባንኪንግ አሁን እኔ በዚህ ዘመን ለቤተሰብ ወይም ለምፈልገው ሰው ብር መላክ ብፈልግ ባንክ መሄድ አይጠበቅብኝም። ቼክ መጻፍ አይጠበቅብኝም። ሞባይል ባንኪንግ በመጠቀም ትራንስፈር ማድረግ ወይም ክፍያን መፈጸም ይቻላል። ሞባይል ባንኪንግ፣ ቪዛ ካርድስ፣ ክሬዲት ካርድስ ገንዘብ ባይኖራቸው ክሬዲት ካርድ ትወስዱና ወይም ደግሞ የብድር ያለበት ካርድ ማለት ነው። ካርድ ነው የምትወስዱት፣ ገንዘቡ ካሽ አይሰጣችሁም። ዜን የምትፈልጉትን ትራንዛክሽን በዛ ክሬዲት ካርድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ክሬዲት ካርድን ወደ ካሽ መቀየር ብዙ ጊዜ አይፈቀድም። ፔይመንት ነው የምትፈጽሙበት። ስለዚህ ፔይመንት ሲስተም የአከፋፈል ስርዓታችን አሁን ከቼክ ወደ ምን ተቀይሯል ማለት ነው? ኤሌክትሮኒክስ ሚንስ ኦፍ ፔይመንት ተቀይሯል። እንግዲህ የገንዘብ ታሪክ ከጥንት ከኮሞዲቲ መኒ ወደ ኤሌክትሮኒክስ መኒ አሁን ኤሌክትሮኒክስ መኒ ኤራ ኦፍ ኤሌክትሮኒክ መኒ ላይ ኤሌክትሮኒክስ መኒ ይህ ማለት ካሽ ራሱ የማናይበት ካሽ ራሱ የማያስፈልግበት ዘመን ላይ እየደረስን ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ ነገር በኤሌክትሮኒክስ ሚንስ ኦፍ ፔይመንት ማከናወን ስለሚቻል ማለት ነው። ስለዚህ ከኮሞዲቲ መኒ ወደ ፔፐር፣ ከፔፐር ወደ አዘር ሲስተምስ ላይክ ቼክ፣ አሁን ደግሞ ወደ ኤሌክትሮኒክስ ሚንስ ኦፍ ፔይመንት እያደገ መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ የዓለም የገንዘብ ታሪክ በአጭሩ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። በኢትዮጵያ ታሪክ ገንዘብ እንዴት ተጀመረ? በተለይ ከረንሲ የምንለው ኮይንስ የምንለው ነገር መቼ ተጀመረ? በስንት ዓመተ ምህረት? በየትኛው ዘመነ መንግስት የሚለውን እንመልከት። እንግዲህ አኮርዲንግ ቱ ኦፊሻልስ it was since the 3rd century AD, that is during the king of Indibis and Aphilas, that the Aksumite kingdom began using its own coins for both internal and external trade. ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ እነዚህ ኮይን ከረንሲ ወይም ኮይን መኒን ኢትዮጵያ መጠቀም የጀመረችው በአክሱማይት ኪንግደም ዘመን በንጉስ ኢንዲቢስ እና አፊላስ በ3ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው። ስለዚህ the beginning of money that is coins in Ethiopia
in Ethiopia started in the 3rd century AD by the Aksumite kingdom, by the Aksumite kingdom during the reign of King Indibis and King Aphilas. በእነዚህ የአክሱም ነገስታት ዘመነ መንግስት በሶስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ወይም 3rd century AD ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ገንዘብ ወይም ደግሞ ኮይንስ የምንለውን ነገር የተጠቀሙት። ለምን ነበር የሚጠቀሙት? the coins were used for both internal and external trade. The coins were used for both internal trade, ለሀገር ውስጥ ንግድ internal trade and external trade ለሁለቱም ይጠቀሟቸው። ያ ማለት ኢንተርናሽናሊ ወይም ደግሞ with the trade partners in the outside world ወይም ደግሞ ከውጩ የንግድ አጋሮቻቸው ጋር እነዚህ ሳንቲሞች ምን ነበሩ ማለት ነው? ተቀባይነት የነበራቸው ነበሩ ማለት ነው። and after the downfall of the Aksumite kingdom, the coins disappeared and replaced by a salt bar called amole and other means of exchange. After the downfall of the Aksumite kingdom, after the downfall of Aksumite kingdom, the coins disappeared. The coins disappeared and replaced by one salt bar called amole. Beads, clothes, beads and extra. በኋላ የአክሱማይት ሳንቲሞች ሙሉ በሙሉ ጠፉና የመገበያ ገንዘቡ በምን ተቀየረ ማለት ነው? በሶልት ባር ወይም አሞሌ ጨው፣ በጨርቃ ጨርቅ ወይም ክሎዝ እና በቢድ ወይም ይሄ ዛጎል በምንለው ማለት ነው። በአሞሌ ጨው በጨርቃ ጨርቅ እና በዛጎል እንግዲህ ዛጎል የመገበያያ ገንዘብ ሆኖ፣ ጨርቃ ጨርቅ የመገበያያ ገንዘብ ሆኖ፣ አሞሌ ጨው የመገበያያ ገንዘብ ሆኖ በኢትዮጵያ ታሪክ አገልግሏል ማለት ነው። ስለዚህ የአክሱማይት ነገስታት ከወደቁ በኋላ ወይም የአክሱም ኪንግደም ከወደቀ በኋላ የአክሱማይት ነገስታት ይጠቀሟቸው የነበሩ ሳንቲሞች በመጥፋታቸው ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ 3 ነገሮች በዋናነት አዝ ሚንስ ኦፍ ኤክስቼንጅ ወይም አዝ መኒ ሲስተም ያገለግሉ ነበር ማለት ነው። አዝ መኒ ሲስተም ያገለግሉ ነበረ ማለት ነው። ነገር ግን በኋላ ምንም እንኳ ሳልት ባር ወይም አሞሌ ጨው የቀጠለ ቢሆንም አዝ ሚንስ ኦፍ ኤክስቼንጅ ወይም አዝ መኒ ሲስተም but later the above many systems were replaced by a silver coin called Maria Theresa.
ኮልድ ማሪያ ትሬዛ። በኋላ ግን በማሪያ ትሬዛ እነዚህ ከላይ የጠቀስናቸው ሳልት ባር፣ ክሎዝ፣ ቢድ ወይም ዛጎል፣ ጨርቃጨርቅና ሞሌጨው የምንላቸው ሚንስ ኦፍ ኤክስቼንጅ ወይም መኒ ሲስተምስ በማሪያ ትሬዛ ተተክተዋል። ዋት ኢዝ ማሪያ ትሬዛ? ማሪያ ትሬዛ ምንድን ነው? እስከ መቼ ማሪያ ትሬዛ በተለይ በኢትዮጵያ የገንዘብ ታሪክ ከፍተኛ የገንዘብ ወይም ደግሞ ሚንስ ኦፍ ኤክስቼንጅ ሆኖ አገልግሏል? በኋላስ ማሪያ ትሬዛ በምንድን ነው የተተካው? ለምን ማሪያ ትሬዛ ከሀገራችን ጠፋ? የኢትዮጵያ የመገበያ ገንዘብ ሆኖ እስካሁን ያልቀጠለው ለምንድን ነው የሚለውን እንመልከት። ዋት ኢዝ ማሪያ ትሬዛ ኦር ዋት ወዝ ማሪያ ትሬዛ? ማሪያ ትሬዛ ምንድን ነበር? አንደኛ ኢት ዋዝ ኤ ሲልቨር ኮይን፣ ከብር የተሰራ ሳንቲም ነው። ኢት ዋዝ ሲልቨር ኮይን፣ ሲልቨር ኮይን ከሲልቨር የተሰራ ሳንቲም ነው ወይም ከብር የተሰራ ሳንቲም ነው። ኤንድ ኢት ዋዝ አውስትሪያን ኮይን፣ ኢት ዋዝ አውስትሪያን ኮይን የአውስትሪያን ሳንቲም ነው። ኢት ዋዝ ሚንትድ ሲንስ 1751 መታተም የጀመረው ኢን አውስትሪያ ቬና ከ1751 ጀምሮ ነው። ኢት ዋዝ ሚንትድ ኢን ቬና አውስትሪያ ሲንስ 1751 ከ1751 እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በቬና አውስትራሊያ መታተም የጀመረ ሳንቲም ነው። and it was named by the Austrian Queen Maria Theresa. It was named by the Austrian Queen. The Austrian Queen Maria Theresa. በማሪያ ትሬዛ በተባለች የአውስትሪያን ኩዊን የተሰየመ ሳንቲም ነበር። and it was the most important money system in Ethiopia during the reign of Menelik and Haile Selassie first. It was the dominant money system in Ethiopia in the time of Emperor Menelik II, Emperor Menelik II and Emperor Haile Selassie first. ኃይለ ሥላሴ ፈርስት በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴና በዳግማዊ ምኒልክ ዘመነ መንግስት በተለይ ማሪያ ትሬዛ ወዝ ዘ ዶሚናንት መኒ ሲስተም ወይም በኢትዮጵያ በብዛት እንደ ገንዘብ ኦፍኮርስ አሞሌ ጨው ለብዙ ዘመናት ከማሪያ ትሬዛ ጋር እንደ መገበያያ ሆኖ ቀጥሎ ነበር። ግን በእነዚህ ሁለት ነገስታት ዘመነ መንግስት ማሪያ ትሬዛ በኢትዮጵያ የሚታወቀው የገንዘብ አይነት ነው። ስለዚህ እስከ 18ኛው እስከ 19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ ማሪያ ትሬዛ served as the medium of exchange and it continued until 1945 even ከኃይለ ሥላሴ ምንድነው ከኢምፐረር ሚኒሊክ አልፎ እስከ 1945 በኢትዮጵያ ትልቁ የመገበያያ ገንዘብ ነበረ ማለት ነው። ኦፍ ኮርስ
ማሪያ ትሬዛን ሊተካ የሚችል ናሽናል ኮይን ኢምፐረር ሚኒሊክ በ1893 አትመው ነበረ። ነገር ግን ያን ያክል ፖፕላር አልነበረም። ሚኒሊክ የራሳቸውን ሳንቲም በ1893 ለማሳተም ሞክረው ነበረ። ነገር ግን ሚኒሊክ ኮይንስ ዋዝ ሪፕሌስድ ባይ ኒው ሜታሊክ ኮይንስ ኢሹድ ኢን ጁላይ 1933 ቢሪንግ ኢሜጅ ኦፍ ኢምፐረር ኃይለ ሥላሴ ቀደም ብለው አጼ ሚኒሊክ ያተሟቸውን ሳንቲሞች በ1933 በራሳቸው ኢሜጅ ቀይረው ለማሳተም ሞክረዋል ማለት ነው። ነገር ግን ማሪያ ትሬዛ እስከ 1945 በኢትዮጵያ ታሪክ ትልቁ የመገበያ ገንዘብ ነበረ ማለት ነው። እንግዲህ የሀገራችን የገንዘብ ታሪክ እስከዚህ ደርሱ የወረቀት ገንዘብና ዘመናዊ ባንክ መቼ ተቋቋመ? የመጀመሪያውስ የወረቀት ገንዘብ የታተመው በኢትዮጵያ የት ነው የሚለውን እንመልከት። The history of paper money and the beginning of bank in Ethiopia. The history of paper money and the beginning of banking in Ethiopia. የወረቀት ገንዘብና የባንክ ሲስተም በኢትዮጵያ የተጀመረው መቼ ነው የሚለውን እንመልከት። እንግዲህ በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያው ዘመናዊ ባንክ ኦፍ አቢሲኒያ የተቋቋመው በ1905 ኢን ደ ታይም ኦፍ ኢምፐረር ሚኒሊክ ሰከንድ ነው። the first modern bank the first modern bank was established in Ethiopia in 1905 by Emperor Minilik second, and the first modern bank was called Bank of Abyssinia. The first modern bank was Bank of Abyssinia. አቢሲኒያ ይባላል። ስለዚህ አሁን ያለው የኢትዮጵያ አቢሲኒያ የሚባለው የግል ባንክ አይደለም። የመጀመሪያው የመንግስት የኢትዮጵያ ባንክ በ1905 ኢን ደ ታይም ኦፍ ኢምፐረር ሚኒሊክ ሰከንድ የተቋቋመው አቢሲኒያ ባንክ ነው። ኤንድ አቢሲኒያ ባንክ ፎር ዘ ፈርስት ታይም ኢን 1914 issued the first paper money. Abyssinia Bank issued the first paper money in 1914 በ1914 የአቢሲኒያ ባንክ እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር ማለት ነው የመጀመሪያውን የኢትዮጵያ ፔፐር መኒ አተመ ማለት ነው። ኤንድ ላተር አቢሲኒያ ባንክ ሪፕሌስድ ባይ ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ አቢሲኒያ ባንክ እንደገና ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ተብሎ ሪኔም ተደረገ። And in 1932, Abyssinia Bank renamed by Bank of Ethiopia. ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ተብሎ ተቀየረ። and issued again a paper
መኒ ያ ማለት ኢን ዘ ታይም ኦፍ ኢምፐረር ኃይለ ሥላሴ ፈርስት ማለት በ1932 ማለት በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ባንክ ኦፍ አቢሲኒያ የነበረው ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ በሚል ተቀይሮ በ1932 እንደገና ሌላ ፔፐር መኒ ተዘጋጀ ማለት ነው። ዚስ ኖትስ ዌር 100% backed by gold deposits and thus served as a medium of ኤክስቼንጅ አሎንግሳይድ ሳልት ባር ኤንድ ማሪያ ትሬዛ። ነገር ግን በዚህም ጊዜ ማሪያ ትሬዛ ኤንድ ሳልት ባር ዌር ዩዝድ ቱጌዘር ዊዝ the paper money ነገር ግን እነዚህ የአሞሌ ጨውና ማሪያ ትሬዛ ወይም የማሪያ ትሬዛ የብር ሳንቲም የሲልቨር ኮይን ከታተመው የብር ገንዘብ ጋር ያገለግሉ ነበረ ማለት ነው። አንቲል ዘ ኢታሊያን ኦኩፔሽን ኢን 1936 በተለይ ጣሊያን ኢትዮጵያን እስከወረረችበት እስከ 1936 እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር ማለት ነው ማሪያ ትሬዛ እና ሳልት ባር ከኢትዮጵያ የወረቀት ገንዘብ ጋር እንደ መገበያያ ሆነው ያገለግሉ ነበረ ማለት ነው። ኤንድ አፍተር ዘ ኢንዲፔንደንስ ኦፍ ኢትዮጵያ ኢን 1941 ኢትዮጵያ ከጣሊያን ወረራ ነፃ ከሆነች በኋላ በ1941 many foreign currencies start to be used as a medium of exchange including the Italian lire, the Maria Theresa dollar, East African shillings, the Indian rupee and the Egyptian pound circulated as a medium of exchange. በተለይ ደግሞ after 1941 in addition to the Ethiopian paper money, ከኢትዮጵያ የወረቀት ገንዘብ በተጨማሪ foreign currencies started to be used as a medium of exchange in Ethiopia. As a medium of exchange in Ethiopia. በተለይ ኢትዮጵያ ከጣሊያን ወረራ ራሷን ነፃ ካደረገች ከ1941 በኋላ ከኢትዮጵያ ፔፐር መኒ በተጨማሪ በኢትዮጵያ ገበያ አዝ ሚንስ ኦፍ ኤክስቼንጅ ፎሬን ከረንሲስ ጥቅም ላይ መዋል ጀምረዋል። ፎሬን ከረንሲስ ዩዝድ ኢን ኢትዮጵያ ሰች አስ ኢታሊያን ሊሬ የጣሊያናዊ ሊሬ ኢታሊያን ሊሬ ኢንዲያን ሩፒ Indian rupee, even Maria Theresa dollar, የማሪያ ትሬዛ ዶላር፣ የኬንያን ሽልንግ ወይም ኢስት አፍሪካን ሽልንግ፣ ኬንያን ሽልንግ፣ ኢጂፕሽያን ፓውንድ፣ የኢጂፕሽያን ፓውንድ እና የመሳሰሉት በኢትዮጵያ ገበያ ላይ እንደ መገበያያ ገንዘብ ያገለግሉ ነበረ ማለት ነው። And it was only in July 1945 that Ethiopian government issued the new national currency called ብር። ነገር ግን እንግዲህ ይሄ ብር የምንለው አሁን የምንጠቀመው የኢትዮጵያ ገንዘብ በ1945 ናሽናል ከረንሲ ወይም ብር የምንለው
ታተመ ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ የገንዘብ ታሪክ እንግዲህ አሁን የምንጠቀመው ብር በ1945 እስከሚታተምበት ባለው ጊዜ የነበረው ሂደት ይህንን ይመስላል ማለት ነው። በቀጣይ ፋንክሽን ኦፍ መኒ የሚለውን እንመለከታለን። እንግዲህ በዛሬው ክፍለ ጊዜ ለማጠናቀቅ ምዕራፉን አቅደን ነበር፣ ግን ምዕራፉ ስለሰፋብን የምዕራፍ 6 ቀጣዩን ክፍል ወይም 3ኛውን ክፍል በሚቀጥለው ሳምንት እንነጋገራለን፣ ወይም በቀጣይ ክፍል እንነጋገራለን። ስለነበረን ጊዜ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ ተማሪዎች።